खबर बेहद ही खौफनाक ते बड़ी ही दुखदाई है कि आखिरकार एक कलयुगी धी ने कर दिता अजिहा कारा। ईयरफोन की तार दे नाल ही उसने अपनी मां ते अपने भरा नूं मौत दे घाट उतार दिता। खबर इस तरह दस दी कि तुहानूं यमुना नगर ते आजाद नगर की रहने वाली काजल ने मामूली झगड़े नूं लैके अपनी मां ते अपने 24 साल के भरा नूं मौत दे घाट उतार दिता। इस कतल विच उसने अपने मामे दे मुंडे दा भी सहारा लिया, फिर पुलिस नूं गुमराह करन दी कोशिश भी की। जांच तो बाद पुलिस ने दोषी बेटी नूं तां गिरफ्तार कर लिया, पर मामे दा जिहड़ा मुंडा उसकी भाल हले जारी है। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ खबर सुनी ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਹਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਧੀ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਝਗੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਖੋਂ ਉਸਨੇ ਜੰਮਿਆ 9 ਮਹੀਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਗਰ ਦੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 2 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਾਜਲ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਜਲ ਦਾ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਜਲ ਨੇ ਈਅਰਫੋਨ ਦੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਜਲ ਦਾ ਮਮੇਰਾ ਭਰਾ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਕਾਜਲ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਜਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਤਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ 7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਾਜਲ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਰੀਬ 4 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਜਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹਲੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। करीब 4 बजे के आसपास मेरे चौकी इंचार्ज SI निर्मल का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है और 2 डबल मर्डर हुआ है। मैं तुरंत मौका पे गया, जहाँ पर मुझे SI निर्मल व उसके साथी कर्मचारी और लड़की काजल 3-4 और पड़ोसी हाजिर मिले। जो मौका देखा और मौका देखने के बावजूद लड़की ने ये कहा कि हमारे घर में चोरी हो गई थी, आज मैं बाहर गई थी और पीछे से चोरी हो गई और हमारा मर्डर हो गया। जो हमने तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन करी, वहाँ पर मौके पे जांच करी है सारी, सीन ऑफ क्राइम टीम बुलाई है, DSP साहब आए थे मौके पे और उच्च अधिकारीगण से पूरी दिशा देकर हमने अपने इन्वेस्टिगेशन करी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सीन ऑफ क्राइम टीम के मौका के मुलाजा के बाद पाया गया कि लड़की ने ही यह साजिश रची थी और अपने ममेरे भाई के साथ मिलकर पहले अपनी माता का मर्डर किया और उसके बाद अपने भाई का मर्डर किया। क्योंकि जब माता का मर्डर किया उस टाइम भाई बाहर था। जैसे भाई घर में आया तो उसका सिर पे चोट मारी और उसको नीचे गिरा लिया और इसके ममेरे भाई ने तो मुंह पे कपड़ा बांध कर उसका गला घोट दिया और इसने पाँव पकड़े थे और ऐसे ही माता के साथ किया था, तो जिसमें इन दोनों ने मिलकर ये मर्डर किया। लड़की को हमने कल नियमानुसार अदालत से परमिशन लेकर अरेस्ट कर लिया
और आज हम उसको पेश अदालत करेंगे, जिसका 3 दिन का रिमांड लिखा है, वो 3 दिन का रिमांड मांगा है। और लड़के की हम तलाश, रात को भी हमने काफ़ी तलाश की है, और लड़के को इसकी निशानदेही पे आके गिरफ्तार करेंगे और वारदात में प्रयोग किए गया असला वगैरह, रॉड वगैरह जो भी हैं वो बरामद करेंगे। घर से कुछ सामान गायब है, वो भी बरामद किया जाएगा। सर, इसमें कारण क्या रहा और मर्डर किस तरीके से किया? मर्डर, इस लड़की का माँ और भाई के साथ झगड़ा रहता था। ये पहले भी घर से निकल गई थी। ये थोड़ा बॉय जेंडर टाइप है, और लड़कों की भाषा में बोलती है, जिस कारण इनका डिस्प्यूट था काफ़ी परिवार में, शादियों को लेकर, उसको लेकर। और जो दूसरा लड़का था इसका मेरा भाई, उनका प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था। अभी इन्वेस्टिगेशन है, चल रही है, देखते हैं क्या क्या निकलेगा अभी आगे, और रिमांड पे लिया जाएगा इसको, और उसको भी तलाश करके जल्दी पकड़ के और इसकी जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर, इसके फादर नहीं है? इस लड़की के फादर 2007 या 13 में एक्सपायर हो चुके थे, और इनके परिवार में केवल माँ ही बड़ी थी, और ऐसे ही इसके मामा और मामी एक्सपायर हो चुके हैं। उनके भी 4 बच्चे हैं, 2 लड़के और 2 लड़कियाँ, और इनका पारिवारिक डिस्प्यूट चल रहा था पहले से। ਖਬਰ ਬੇहद ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਲਯੁਗੀ ਧੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਾ। ਈਅਰਫੋਨ ਦੀ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਮਨਾ ਨਗਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਗਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਾਜਲ ਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਮਾਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਹਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਹਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਧੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਝਗੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਖੋਂ ਉਸਨੇ ਜੰਮਿਆ 9 ਮਹੀਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਯਮਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਗਰ ਦੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 2 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਾਜਲ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਜਲ ਦਾ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਜਲ ਨੇ ਈਅਰਫੋਨ ਦੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਜਲ ਦਾ ਮਮੇਰਾ ਭਰਾ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਕਾਜਲ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਜਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਤਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ 7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਾਜਲ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਰੀਬ 4 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਜਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹਲੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। करीब 4 बजे के आसपास मेरे चौकी इंचार्ज SI निर्मल का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है और 2 डबल मर्डर हुआ है।
मैं तुरंत मौका पे गया, जहाँ पर मुझे SI निर्मल व उसके साथी कर्मचारी और लड़की काजल 3-4 और पड़ोसी हाजिर मिले। जो मौका देखा और मौका देखने के बावजूद लड़की ने ये कहा कि हमारे घर में चोरी हो गई थी, मैं बाहर गई थी और पीछे से चोरी हो गई और हमारा मर्डर हो गया। जो हमने तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन करी, वहाँ पर मौके पे जांच करी है सारी, सीन ऑफ क्राइम टीम बुलाई है, DSP साहब आए थे मौके पे और उच्च अधिकारीगण से पूरी दिशा देकर हमने अपने इन्वेस्टिगेशन करी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सीन ऑफ क्राइम टीम के मौका के मुलाजा के बाद पाया गया कि लड़की ने ही यह साजिश रची थी और अपने मेरे भाई के साथ मिलकर पहले अपनी माता का मर्डर किया और उसके बाद अपने भाई का मर्डर किया। क्योंकि जब माता का मर्डर किया उस टाइम भाई बाहर था, जैसे भाई घर में आया तो उसका सिर पे चोट मारी और उसको नीचे गिरा लिया और मेरे भाई ने तो मुंह पे कपड़ा बांधकर उसका गला घोट दिया और इसने पाँव पकड़े थे और ऐसे ही माता के साथ किया था, तो जिसमें इन दोनों ने मिलकर ये मर्डर किया। लड़की को हमने कल नियमानुसार अदालत से परमिशन लेकर अरेस्ट कर लिया और आज हम उसको पेश अदालत करेंगे, जिसका 3 दिन का रिमांड लिखा है और 3 दिन का रिमांड मांगा है। और लड़के की हम तलाश, रात को भी हमने काफ़ी तलाश की है और लड़के को इसकी निशानदेही पे आके गिरफ्तार करेंगे और वारदात में प्रयोग किए गया असला वगैरह, रॉड वगैरह जो भी हैं वो बरामद करेंगे। घर से कुछ सामान गायब है वो भी बरामद किया जाएगा। सर, इसमें कारण क्या रहा और मर्डर किस तरीके से किया? मर्डर इस लड़की का माँ और भाई के साथ झगड़ा रहता था। ये पहले भी घर से निकल गई थी। ये थोड़ा बॉय जेंडर टाइप है, तो लड़कों की भाषा में बोलती है, जिस कारण इनका डिस्प्यूट था काफ़ी परिवार में, शादियों को लेकर, उसको लेकर। और जो दूसरा लड़का था इसका मेरा भाई, उनका प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था। अभी इन्वेस्टिगेशन है, चल रही है, देखते हैं क्या क्या निकलेगा अभी आगे और रिमांड पे लिया जाएगा इसको और उसको भी तलाश करके जल्दी पकड़ के और इसकी जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर, इसके फादर नहीं है? इस लड़की के फादर 2007 या 13 में एक्सपायर हो चुके थे और इनके परिवार में केवल माँ ही बड़ी थी और ऐसे ही इसके मामा और मामी एक्सपायर हो चुके हैं। उनके भी 4 बच्चे हैं, 2 लड़के और 2 लड़कियाँ, और इनका पारिवारिक डिस्प्यूट चल रहा था पहले से। खबर बेहद ही खौफनाक ते बड़ी ही दुखदाई है कि आखिरकार एक कलयुगी धी ने कर ਦਿੱਤਾ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਾ। ਈਅਰਫੋਨ ਦੀ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਮਨਾ ਨਗਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਗਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਾਜਲ ਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਮਾਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਹਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਹਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਧੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਝਗੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਖੋਂ ਉਸਨੇ ਜੰਮਿਆ 9 ਮਹੀਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਯਮਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਗਰ ਦੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 2 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਾਜਲ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਜਲ ਦਾ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਜਲ ਨੇ ਈਅਰਫੋਨ ਦੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਜਲ ਦਾ ਮਮੇਰਾ ਭਰਾ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਕਾਜਲ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਜਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਤਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ 7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਾਜਲ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਰੀਬ 4 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਜਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹਲੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। करीब 4 बजे के आसपास मेरे चौकी इंचार्ज SI निर्मल का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है और 2 डबल मर्डर हुआ है। मैं तुरंत मौका पे गया, जहाँ पर मुझे SI निर्मल व उसके साथी कर्मचारी और लड़की काजल 3-4 और पड़ोसी हाजिर मिले। जो मौका देखा और मौका देखने के बावजूद लड़की ने ये कहा कि हमारे घर में चोरी हो गई थी, मैं बाहर गई थी और पीछे से चोरी हो गई और हमारा मर्डर हो गया। जो हमने तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन करी, वहाँ पर मौके पे जांच करी है सारी, सीन ऑफ क्राइम टीम बुलाई है, DSP साहब आए थे मौके पे और उच्च अधिकारीगण से पूरी दिशा देकर हमने अपने इन्वेस्टिगेशन करी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सीन ऑफ क्राइम टीम के मौका के मुलाजा के बाद पाया गया कि लड़की ने ही यह साजिश रची थी और अपने ममेरे भाई के साथ मिलकर पहले अपनी माता का मर्डर किया और उसके बाद अपने भाई का मर्डर किया। क्योंकि जब माता का मर्डर किया उस टाइम भाई बाहर था, जैसे भाई घर में आया तो उसका सिर पे चोट मारी और उसको नीचे गिरा लिया और इसके ममेरे भाई ने तो मुंह पे कपड़ा बांध कर उसका गला घोट दिया और इसने पाँव पकड़े थे और ऐसे ही माता के साथ किया था, तो जिसमें इन दोनों ने मिलकर ये मर्डर किया। लड़की को हमने कल नियमानुसार अदालत से परमिशन लेकर अरेस्ट कर लिया है और आज हम उसको पेश अदालत करेंगे, जिसका 3 दिन का रिमांड लिखा है और 3 दिन का रिमांड मांगा है। और लड़के की हम तलाश, रात को भी हमने काफ़ी तलाश की है और लड़के को इसकी निशानदेही पे आके गिरफ्तार करेंगे और वारदात में प्रयोग किए गया असला वगैरह, रॉड वगैरह जो भी हैं वो बरामद करेंगे। घर से कुछ सामान गायब है वो भी बरामद किया जाएगा। सर, इसमें कारण क्या रहा और मर्डर किस तरीके से किया? मर्डर इस लड़की का माँ और भाई के साथ झगड़ा रहता था। ये पहले भी घर से निकल गई थी। ये थोड़ा बॉय जेंडर टाइप है और लड़कों की भाषा में बोलती है, जिस कारण इनका डिस्प्यूट था काफ़ी परिवार में, शादियों को लेकर, उसको लेकर। और जो दूसरा लड़का था इसका ममेरा भाई, उनका प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था। अभी इन्वेस्टिगेशन है, चल रही है, देखते हैं क्या क्या निकलेगा अभी आगे और रिमांड पे लिया जाएगा इसको और उसको भी तलाश करके जल्दी पकड़ के और इसकी जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर, इसके फादर नहीं है? इस लड़की के फादर 2007 या 13 में एक्सपायर हो चुके थे और इनके परिवार में केवल माँ ही बड़ी थी और ऐसे ही इसके मामा और मामी एक्सपायर हो चुके हैं। उनके भी 4 बच्चे हैं, 2 लड़के और 2 लड़कियाँ और इनका पारिवारिक डिस्प्यूट चल रहा था पहले से। खबर बेहद ही खौफनाक ते बड़ी ही दुखदाई है कि आखिरकार एक कलयुगी धी ने कर दिता जिहा कारा। ईयरफोन की तार दे नाल ही उसने अपनी मां ते अपने भरा नूं मौत दे घाट कर दिता। खबर इस तरह दस दी कि तुहानूं यमुना नगर ते आजाद नगर की रहन वाली काजल ने मामूली झगड़े नूं लैके अपनी मां ते अपने 24 साल के भरा नूं
ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਮਾਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਹਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਹਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਧੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਝਗੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਖੋਂ ਉਸਨੇ ਜੰਮਿਆ 9 ਮਹੀਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਗਰ ਦੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 2 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਾਜਲ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਜਲ ਦਾ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਜਲ ਨੇ ਈਅਰਫੋਨ ਦੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਜਲ ਦਾ ਮਮੇਰਾ ਭਰਾ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਕਾਜਲ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਜਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਤਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ 7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਾਜਲ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਰੀਬ 4 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਜਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹਲੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ है। करीब 4 बजे के आसपास मेरे चौकी इंचार्ज SI निर्मल का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है और 2 डबल मर्डर हुआ है। मैं तुरंत मौका पे गया, जहाँ पर मुझे SI निर्मल व उसके साथी कर्मचारी और लड़की काजल 3-4 और पड़ोसी हाजिर मिले। जो मौका देखा और मौका देखने के बावजूद लड़की ने ये कहा कि हमारे घर में चोरी हो गई थी, आज मैं बाहर गई थी और पीछे से चोरी हो गई और हमारा मर्डर हो गया। जो हमने तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन करी, वहाँ पर मौके पे जांच करी है सारी, सीन ऑफ क्राइम टीम बुलाई है, DSP साहब आए थे मौके पे और उच्च अधिकारीगण से पूरी दिशा देकर हमने अपने इन्वेस्टिगेशन करी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सीन ऑफ क्राइम टीम के मौका के मुलाजा के बाद पाया गया कि लड़की ने ही यह साजिश रची थी और अपने मेरे भाई के साथ मिलकर पहले अपनी माता का मर्डर किया और उसके बाद अपने भाई का मर्डर किया। क्योंकि जब माता का मर्डर किया उस टाइम भाई बाहर था। जैसे भाई घर में आया तो उसका सिर पे चोट मारी और उसको नीचे गिरा लिया और इसके मेरे भाई ने तो मुंह पे कपड़ा बांध कर उसका गला घोट दिया और इसने पाँव पकड़े थे और ऐसे ही माता के साथ किया था, तो जिसमें इन दोनों ने मिलकर ये मर्डर किया। लड़की को हमने कल नियमानुसार अदालत से परमिशन लेकर अरेस्ट कर लिया है और आज हम उसको पेश अदालत करेंगे, जिसका 3 दिन का रिमांड लिखा है और 3 दिन का रिमांड मांगा है। और लड़के की हम तलाश, रात को भी हमने काफ़ी तलाश की है और दूसरे लड़के को इसकी निशानदेही पे आके गिरफ्तार करेंगे और वारदात में प्रयोग किए गया असला वगैरह, रॉड वगैरह जो भी हैं वो बरामद करेंगे। घर से कुछ सामान गायब है वो भी बरामद किया जाएगा।
सर इसमें कारण क्या रहा और मर्डर किस तरीके से किया? मर्डर इस लड़की का माँ और भाई के साथ झगड़ा रहता था। ये पहले भी घर से निकल गई थी। ये थोड़ा बॉय जेंडर टाइप है, और लड़कों की भाषा में बोलती है, जिस कारण इनका डिस्प्यूट था काफ़ी परिवार में, शादियों को लेकर, उसको लेकर। और जो दूसरा लड़का था इसका मेरा भाई, उनका प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था। अभी इन्वेस्टिगेशन है, चल रही है, देखते हैं क्या क्या निकलेगा अभी आगे, और रिमांड पे लिया जाएगा इसको, और उसको भी तलाश करके जल्दी पकड़ के और इसकी जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर इसके फादर नहीं है? इस लड़की के फादर 2007 या 13 में एक्सपायर हो चुके थे, और इनके परिवार में केवल माँ ही बड़ी थी, और ऐसे ही इसके मामा और मामी एक्सपायर हो चुके हैं। उनके भी 4 बच्चे हैं, 2 लड़के और 2 लड़कियाँ, और इनका पारिवारिक डिस्प्यूट चल रहा था पहले से। खबर बेहद ही खौफनाक ते बड़ी ही दुखदाई है कि आखिरकार एक कलयुगी धी ने कर दिता जिहा कारा। ईयरफोन ਦੀ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਮਨਾ ਨਗਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਗਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਾਜਲ ਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਮਾਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਹਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਹਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਧੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਝਗੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਖੋਂ ਉਸਨੇ ਜੰਮਿਆ 9 ਮਹੀਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਯਮਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਗਰ ਦੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 2 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਾਜਲ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਜਲ ਦਾ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਜਲ ਨੇ ਈਅਰਫੋਨ ਦੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਜਲ ਦਾ ਮਮੇਰਾ ਭਰਾ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਕਾਜਲ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਜਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਤਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ 7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਾਜਲ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਰੀਬ 4 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਜਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹਲੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। करीब 4 बजे के आसपास मेरे चौकी इंचार्ज SI निर्मल का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है और 2 डबल मर्डर हुआ है। मैं तुरंत मौका पे गया, जहाँ पर मुझे SI निर्मल व उसके साथी कर्मचारी और लड़की काजल 3-4 और पड़ोसी हाजिर मिले। जो मौका देखा और मौका देखने के बावजूद लड़की ने ये कहा कि हमारे घर में चोरी हो गई थी, मैं बाहर गई थी और पीछे से चोरी हो गई और हमारा मर्डर हो गया।
जो हमने तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन करी वहाँ पर मौके पे जांच करी है सारी। सीन ऑफ क्राइम टीम बुलाई है, डीएसपी साहब आए थे मौके पे और उच्च अधिकारीगण से पूरी दिशा देकर हमने अपने इन्वेस्टिगेशन करी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सीन ऑफ क्राइम टीम के मौका के मुलाजा के बाद पाया गया कि लड़की ने ही यह साजिश रची थी और अपने मेरे भाई के साथ मिलकर पहले अपनी माता का मर्डर किया और उसके बाद अपने भाई का मर्डर किया। क्योंकि जब माता का मर्डर किया उस टाइम भाई बाहर था। जैसे भाई घर में आया तो उसके सिर पे चोट मारी और उसको नीचे गिरा लिया और मेरे भाई ने तो मुंह पे कपड़ा बांधकर उसका गला घोट दिया और इसने पाँव पकड़े थे और ऐसे ही माता के साथ किया था। तो जिसमें इन दोनों ने मिलकर ये मर्डर किया। लड़की को हमने कल नियमानुसार अदालत से परमिशन लेकर अरेस्ट कर लिया है और आज हम उसको पेश अदालत करेंगे, जिसका 3 दिन का रिमांड लिखा है और 3 दिन का रिमांड मांगा है। और लड़के की हम तलाश, रात को भी हमने काफ़ी तलाश की है और लड़के को इसकी निशानदेही पे आके गिरफ्तार करेंगे और वारदात में प्रयोग किए गया असला वगैरह, रॉड वगैरह जो भी हैं वो बरामद करेंगे। घर से कुछ सामान गायब है वो भी बरामद किया जाएगा। सर, इसमें कारण क्या रहा और मर्डर किस तरीके से किया? मर्डर इस लड़की का माँ और भाई के साथ झगड़ा रहता था। ये पहले भी घर से निकल गई थी। ये थोड़ा बॉय जेंडर टाइप है और लड़कों की भाषा में बोलती है, जिस कारण इनका डिस्प्यूट था काफ़ी परिवार में, शादियों को लेकर, उसको लेकर। और जो दूसरा लड़का था इसका मेरा भाई, उनका प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था। अभी इन्वेस्टिगेशन है, चल रही है, देखते हैं क्या क्या निकलेगा अभी आगे और रिमांड पे लिया जाएगा इसको और उसको भी तलाश करके जल्दी पकड़ के और इसकी जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर, इसके फादर नहीं है? इस लड़की के फादर 2007 या 13 में एक्सपायर हो चुके थे और इनके परिवार में केवल माँ ही बड़ी थी और ऐसे ही इसके मामा और मामी एक्सपायर हो चुके हैं। उनके भी 4 बच्चे हैं, 2 लड़के और 2 लड़कियाँ और इनका पारिवारिक डिस्प्यूट चल रहा था पहले से। खबर बेहद ही खौफनाक ते बड़ी ही दुखदाई है कि आखिरकार एक कलयुगी धी ने कर दिता जिहा कारा। ईयरफोन ਦੀ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਮਨਾ ਨਗਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਗਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਾਜਲ ਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਮਾਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਹਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਹਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਧੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਝਗੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਖੋਂ ਉਸਨੇ ਜੰਮਿਆ 9 ਮਹੀਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਯਮਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਗਰ ਦੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 2 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਾਜਲ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਜਲ ਦਾ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਜਲ ਨੇ ਈਅਰਫੋਨ ਦੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਜਲ ਦਾ ਮਮੇਰਾ ਭਰਾ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਕਾਜਲ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਦੌਰਾਨ
ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਜਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਤਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ 7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਾਜਲ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਰੀਬ 4 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਜਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹਲੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ है। करीब 4 बजे के आसपास मेरे चौकी इंचार्ज SI निर्मल का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है और 2 डबल मर्डर हुआ है। मैं तुरंत मौका पे गया, जहाँ पर मुझे SI निर्मल व उसके साथी कर्मचारी और लड़की काजल 3-4 और पड़ोसी हाजिर मिले। जो मौका देखा और मौका देखने के बावजूद लड़की ने ये कहा कि हमारे घर में चोरी हो गई थी, मैं बाहर गई थी और पीछे से चोरी हो गया, हमारा मर्डर हो गया। जो हमने तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन करी, वहाँ पर मौके पे जांच करी है सारी, सीन ऑफ क्राइम टीम बुलाई है, DSP साहब आए थे मौके पे और उच्च अधिकारीगण से पूरी दिशा देकर हमने अपने इन्वेस्टिगेशन करी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सीन ऑफ क्राइम टीम के मौका के मुलाजा के बाद पाया गया कि लड़की ने ही यह साजिश रची थी और अपने मेरे भाई के साथ मिलकर पहले अपनी माता का मर्डर किया और उसके बाद अपने भाई का मर्डर किया। क्योंकि जब माता का मर्डर किया उस टाइम भाई बाहर था, जैसे भाई घर में आया तो उसका सिर पे चोट मारी और उसको नीचे गिरा लिया और इसके मेरे भाई ने तो मुंह पे कपड़ा बांध कर उसका गला घोट दिया और इसने पाँव पकड़े थे और ऐसे ही माता के साथ किया था, तो जिसमें इन दोनों ने मिलकर ये मर्डर किया है। लड़की को हमने कल नियमानुसार अदालत से परमिशन लेकर अरेस्ट कर लिया है और आज हम उसको पेश अदालत करेंगे, जिसका 3 दिन का रिमांड लिखा है और 3 दिन का रिमांड मांगा है। और लड़के की हम तलाश, रात को भी हमने काफ़ी तलाश की है और लड़के को इसकी निशानदेही पे आके गिरफ्तार करेंगे और वारदात में प्रयोग किए गया असला वगैरह, रॉड वगैरह जो भी हैं वो बरामद करेंगे। घर से कुछ सामान गायब है वो भी बरामद किया जाएगा। सर, इसमें कारण क्या रहा और मर्डर किस तरीके से किया? मर्डर इस लड़की का माँ और भाई के साथ झगड़ा रहता था, ये पहले भी घर से निकल गई थी, ये थोड़ा बॉय जेंडर टाइप है और लड़कों की भाषा में बोलती है, जिस कारण इनका डिस्प्यूट था काफ़ी परिवार में, शादियों को लेकर, उसको लेकर। और जो दूसरा लड़का था इसका मेरा भाई, उनका प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था। अभी इन्वेस्टिगेशन है, चल रही है, देखते हैं क्या क्या निकलेगा अभी आगे और रिमांड पे लिया जाएगा इसको और उसको भी तलाश करके जल्दी पकड़ के और इसकी जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर, इसके फादर नहीं है? इस लड़की के फादर 2007-13 में एक्सपायर हो चुके थे और इनके परिवार में केवल माँ ही बड़ी थी और ऐसे ही इसके मामा और मामी एक्सपायर हो चुके हैं। उनके भी 4 बच्चे हैं, 2 लड़के और 2 लड़कियाँ और इनका पारिवारिक डिस्प्यूट चल रहा था पहले से। खबर बेहद ही खौफनाक ते बड़ी ही दुखदाई है कि आखिरकार एक कलयुगी धी ने कर दिता जिहा कारा। ईयरफोन की तार दे नाल ही उसने अपनी मां ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ मौत ਦੇ ਘਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਮਨਾ ਨਗਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਗਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਾਜਲ ਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਮਾਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਹਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਹਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਧੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਝਗੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਖੋਂ ਉਸਨੇ ਜੰਮਿਆ 9 ਮਹੀਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਗਰ ਦੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 2 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਾਜਲ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਜਲ ਦਾ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਜਲ ਨੇ ਈਅਰਫੋਨ ਦੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਜਲ ਦਾ ਮਮੇਰਾ ਭਰਾ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਕਾਜਲ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਜਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਤਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ 7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਾਜਲ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਰੀਬ 4 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਜਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹਲੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ है। करीब 4 बजे के आसपास मेरे चौकी इंचार्ज SI निर्मल का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है और 2 डबल मर्डर हुआ है। मैं तुरंत मौका पे गया, जहाँ पर मुझे SI निर्मल व उसके साथी कर्मचारी और लड़की काजल 3-4 और पड़ोसी हाजिर मिले। जो मौका देखा और मौका देखने के बावजूद लड़की ने ये कहा कि हमारे घर में चोरी हो गई थी, मैं बाहर गई थी और पीछे से चोरी हो गई और हमारा मर्डर हो गया। जो हमने तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन करी वहाँ पर मौके पे जांच करी है सारी, सीन ऑफ क्राइम टीम बुलाई है, DSP साहब आए थे मौके पे और उच्च अधिकारीगण से पूरी दिशा देकर हमने अपने इन्वेस्टिगेशन करी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सीन ऑफ क्राइम टीम के मौका के मुलाजा के बाद पाया गया कि लड़की ने ही यह साजिश रची थी और अपने ममेरे भाई के साथ मिलकर पहले अपनी माता का मर्डर किया और उसके बाद अपने भाई का मर्डर किया। क्योंकि जब माता का मर्डर किया उस टाइम भाई बाहर था। जैसे भाई घर में आया तो उसका सिर पे चोट मारी और उसको नीचे गिरा लिया और इसके ममेरे भाई ने तो मुंह पे कपड़ा बांध कर उसका गला घोट दिया और इसने पाँव पकड़े थे और ऐसे ही माता के साथ किया था, तो जिसमें इन दोनों ने मिलकर ये मर्डर किया। लड़की को हमने कल नियमानुसार अदालत से परमिशन लेकर अरेस्ट कर लिया और आज हम उसको पेश अदालत करेंगे, जिसका 3 दिन का रिमांड लिखा है और 3 दिन का रिमांड मांगा है। और लड़के की हम तलाश, रात को भी हमने काफ़ी तलाश की है और लड़के को इसकी निशानदेही पे आके गिरफ्तार करेंगे और वारदात में प्रयोग किए गया असला वगैरह, रॉड वगैरह जो भी हैं वो बरामद करेंगे। घर से कुछ सामान गायब है वो भी बरामद किया जाएगा। सर, इसमें कारण क्या रहा और मर्डर किस तरीके से किया? मर्डर इस लड़की का माँ और भाई के साथ झगड़ा रहता था। ये पहले भी घर से निकल गई थी। ये थोड़ा बॉय जेंडर टाइप है, लड़कों की भाषा में बोलती है, जिस कारण इनका डिस्प्यूट था काफ़ी परिवार में, शादियों को लेकर, उसको लेकर। और जो दूसरा लड़का था इसका ममेरा भाई, उनका प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था।
अभी इन्वेस्टिगेशन है, चल रही है, देखते हैं क्या क्या निकलेगा अभी आगे, और रिमांड पे लिया जाएगा इसको, और उसको भी तलाश करके जल्दी पकड़ के और इसकी जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर इसके फादर नहीं है? इस लड़की के फादर 2007 या 13 में एक्सपायर हो चुके थे, और इनके परिवार में केवल माँ ही बड़ी थी, और ऐसे ही इसके मामा और मामी एक्सपायर हो चुके हैं। उनके भी 4 बच्चे हैं, 2 लड़के और 2 लड़कियाँ, और इनका पारिवारिक डिस्प्यूट चल रहा था पहले से। खबर बेहद ही खौफनाक ते बड़ी ही दुखदाई है कि आखिरकार एक कलयुगी धी ने कर दिता जिहा कारा। ईयरफोन ਦੀ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਮਨਾ ਨਗਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਗਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਾਜਲ ਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਮਾਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਹਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਹਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਧੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਝਗੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਖੋਂ ਉਸਨੇ ਜੰਮਿਆ 9 ਮਹੀਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਯਮਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਗਰ ਦੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 2 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਾਜਲ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਜਲ ਦਾ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਜਲ ਨੇ ਈਅਰਫੋਨ ਦੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਜਲ ਦਾ ਮਮੇਰਾ ਭਰਾ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਕਾਜਲ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਜਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਤਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ 7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਾਜਲ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਰੀਬ 4 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਜਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹਲੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। करीब 4 बजे के आसपास मेरे चौकी इंचार्ज SI निर्मल का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है और 2 डबल मर्डर हुआ है। मैं तुरंत मौका पे गया, जहाँ पर मुझे SI निर्मल व उसके साथी कर्मचारी और लड़की काजल 3-4 और पड़ोसी हाजिर मिले। जो मौका देखा और मौका देखने के बावजूद लड़की ने ये कहा कि हमारे घर में चोरी हो गई थी, मैं बाहर गई थी और पीछे से चोरी हो गई और हमारा मर्डर हो गया। जो हमने तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन करी, वहाँ पर मौके पे जांच करी है सारी, सीन ऑफ क्राइम टीम बुलाई है, DSP साहब आए थे मौके पे और उच्च अधिकारीगण से पूरी दिशा देकर हमने अपने इन्वेस्टिगेशन करी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सीन ऑफ क्राइम टीम के मौका के मुलाजा के बाद पाया गया कि लड़की ने ही यह साजिश रची थी और
अपने मेरे भाई के साथ मिलकर पहले अपनी माता का मर्डर किया और उसके बाद अपने भाई का मर्डर किया। क्योंकि जब माता का मर्डर किया उस टाइम भाई बाहर था। जैसे भाई घर में आया तो उसका सिर पे चोट मारी और उसको नीचे गिरा लिया और मेरे भाई ने तो मुंह पे कपड़ा बांध कर उसका गला घोट दिया और इसने पाँव पकड़े थे और ऐसे ही माता के साथ किया था। तो जिसमें इन दोनों ने मिलकर ये मर्डर किया। लड़की को हमने कल नियमानुसार अदालत से परमिशन लेकर अरेस्ट कर लिया और आज हम उसको पेश अदालत करेंगे, जिसका 3 दिन का रिमांड लिखा है और 3 दिन का रिमांड मांगा है। और लड़के की हम तलाश, रात को भी हमने काफ़ी तलाश की है और लड़के को इसकी निशानदेही पे आके गिरफ्तार करेंगे और वारदात में प्रयोग किए गया असला वगैरह, रॉड वगैरह जो भी हैं वो बरामद करेंगे। घर से कुछ सामान गायब है वो भी बरामद किया जाएगा। सर, इसमें कारण क्या रहा और मर्डर किस तरीके से किया? मर्डर इस लड़की का माँ और भाई के साथ झगड़ा रहता था। ये पहले भी घर से निकल गई थी। ये थोड़ा बॉय जेंडर टाइप है, तो लड़कों की भाषा में बोलती है, जिस कारण इनका डिस्प्यूट था काफ़ी परिवार में, शादियों को लेकर, उसको लेकर। और जो दूसरा लड़का था इसका मेरा भाई, उनका प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था। अभी इन्वेस्टिगेशन है, चल रही है, देखते हैं क्या क्या निकलेगा अभी आगे और रिमांड पे लिया जाएगा इसको और उसको भी तलाश करके जल्दी पकड़ के और इसकी जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर, इसके फादर नहीं है? इस लड़की के फादर 2007 या 13 में एक्सपायर हो चुके थे और इनके परिवार में केवल माँ ही बड़ी थी और ऐसे ही इसके मामा और मामी एक्सपायर हो चुके हैं। उनके भी 4 बच्चे हैं, 2 लड़के और 2 लड़कियाँ। और इनका पारिवारिक डिस्प्यूट चल रहा था पहले से। खबर बेहद ही खौफनाक ते बड़ी ही दुखदाई है कि आखिरकार एक कलयुगी ਧੀ ने कर दिता जिहा कारा। ईयरफोन ਦੀ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਮਨਾ ਨਗਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਗਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਾਜਲ ਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਮਾਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਹਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਹਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਧੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਝਗੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਖੋਂ ਉਸਨੇ ਜੰਮਿਆ 9 ਮਹੀਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਯਮਨਾ ਨਗਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਗਰ ਦੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 2 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਾਜਲ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਜਲ ਦਾ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਜਲ ਨੇ ਈਅਰਫੋਨ ਦੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਜਲ ਦਾ ਮਮੇਰਾ ਭਰਾ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਕਾਜਲ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਜਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਤਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ।
ਅਤੇ ਉਹ 7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਾਜਲ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਰੀਬ 4 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਜਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹਲੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। करीब 4 बजे के आसपास मेरे चौकी इंचार्ज SI निर्मल का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है और 2 डबल मर्डर हुआ है। मैं तुरंत मौका पे गया, जहाँ पर मुझे SI निर्मल व उसके साथी कर्मचारी और लड़की काजल 3-4 और पड़ोसी हाजिर मिले। जो मौका देखा और मौका देखने के बावजूद लड़की ने ये कहा कि हमारे घर में चोरी हो गई थी, मैं बाहर गई थी और पीछे से चोरी हो गई और हमारा मर्डर हो गया। जो हमने तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन करी, वहाँ पर मौके पे जांच करी है सारी, सीन ऑफ क्राइम टीम बुलाई है, DSP साहब आए थे मौके पे और उच्च अधिकारीगण से पूरी दिशा देकर हमने अपने इन्वेस्टिगेशन करी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सीन ऑफ क्राइम टीम के मौका के मुलाजा के बाद पाया गया कि लड़की ने ही यह साजिश रची थी और अपने मेरे भाई के साथ मिलकर पहले अपनी माता का मर्डर किया और उसके बाद अपने भाई का मर्डर किया। क्योंकि जब माता का मर्डर किया उस टाइम भाई बाहर था, जैसे भाई घर में आया तो उसका सिर पे चोट मारी और उसको नीचे गिरा लिया और मेरे भाई ने तो मुंह पे कपड़ा बांध कर उसका गला घोट दिया और इसने पाँव पकड़े थे और ऐसे ही माता के साथ किया था, तो जिसमें इन दोनों ने मिलकर ये मर्डर किया। लड़की को हमने कल नियमानुसार अदालत से परमिशन लेकर अरेस्ट कर लिया है और आज हम उसको पेश अदालत करेंगे, जिसका 3 दिन का रिमांड लिखा है और 3 दिन का रिमांड मांगा है। और लड़के की हम तलाश, रात को भी हमने काफ़ी तलाश की है और लड़के को इसकी निशानदेही पे आके गिरफ्तार करेंगे और वारदात में प्रयोग किए गया असला वगैरह, रॉड वगैरह जो भी हैं वो बरामद करेंगे। घर से कुछ सामान गायब है वो भी बरामद किया जाएगा। सर, इसमें कारण क्या रहा और मर्डर किस तरीके से किया? मर्डर इस लड़की का माँ और भाई के साथ झगड़ा रहता था। ये पहले भी घर से निकल गई थी। ये थोड़ा बॉय जेंडर टाइप है और लड़कों की भाषा में बोलती है, जिस कारण इनका डिस्प्यूट था काफ़ी परिवार में, शादियों को लेकर, उसको लेकर। और जो दूसरा लड़का था इसका मेरा भाई, उनका प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था। अभी इन्वेस्टिगेशन है, चल रही है, देखते हैं क्या क्या निकलेगा अभी आगे और रिमांड पे लिया जाएगा इसको और उसको भी तलाश करके जल्दी पकड़ के और इसकी जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर, इसके फादर नहीं है? इस लड़की के फादर 2007 या 13 में एक्सपायर हो चुके थे और इनके परिवार में केवल माँ ही बड़ी थी और ऐसे ही इसके मामा और मामी एक्सपायर हो चुके हैं। उनके भी 4 बच्चे हैं, 2 लड़के और 2 लड़कियाँ और इनका पारिवारिक डिस्प्यूट चल रहा था पहले से। खबर बेहद ही खौफनाक ते बड़ी ही दुखदाई है कि आखिरकार एक कलयुगी धी ने कर दिता जिहा कारा। ईयरफोन की तार दे नाल ही उसने अपनी मां अते अपने भरा नूं मौत दे घाट उतार दिता। खबर इस तरह दस दी कि तुहानूं यमुना नगर ते आजाद नगर की रहन वाली काजल ने मामूली झगड़े नूं लैके अपनी मां अते अपने 24 साल के भरा नूं मौत दे घाट उतार दिता। इस कतल विच उसने अपने मामे दे मुंडे दा भी सहारा लिया, फिर पुलिस नूं गुमराह करन दी कोशिश भी की। जांच तो बाद पुलिस ने दोषी बेटी नूं तां गिरफ्तार कर लिया, पर मामे दा जिहड़ा मुंडा उसदी भाल हले जारी है। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਹਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਧੀ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਝਗੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਖੋਂ ਉਸਨੇ ਜੰਮਿਆ 9 ਮਹੀਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਲਿਆ,
ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਗਰ ਦੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 2 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਾਜਲ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਜਲ ਦਾ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਜਲ ਨੇ ਈਅਰਫੋਨ ਦੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਜਲ ਦਾ ਮਮੇਰਾ ਭਰਾ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਕਾਜਲ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਜਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਤਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ 7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਾਜਲ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਰੀਬ 4 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਜਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹਲੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ है। करीब 4 बजे के आसपास मेरे चौकी इंचार्ज SI निर्मल का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है और 2 डबल मर्डर हुआ है। मैं तुरंत मौका पे गया जहाँ पर मुझे SI निर्मल व उसके साथी कर्मचारी और लड़की काजल 3-4 और पड़ोसी हाजिर मिले। जो मौका देखा और मौका देखने के बावजूद लड़की ने ये कहा कि हमारे घर में चोरी हो गई थी, मैं बाहर गई थी और पीछे से चोरी हो गई और हमारा मर्डर हो गया। जो हमने तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन करी वहाँ पर मौके पे जांच करी है सारी, सीन ऑफ क्राइम टीम बुलाई है, DSP साहब आए थे मौके पे और उच्च अधिकारीगण से पूरी दिशा देकर हमने अपने इन्वेस्टिगेशन करी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सीन ऑफ क्राइम टीम के मौका के मुलाजा के बाद पाया गया कि लड़की ने ही यह साजिश रची थी और अपने मेरे भाई के साथ मिलकर पहले अपनी माता का मर्डर किया और उसके बाद अपने भाई का मर्डर किया। क्योंकि जब माता का मर्डर किया उस टाइम भाई बाहर था। जैसे भाई घर में आया तो उसके सिर पे चोट मारी और उसको नीचे गिरा लिया और इसके मेरे भाई ने तो मुंह पे कपड़ा बांध कर उसका गला घोट दिया और इसने पाँव पकड़े थे और ऐसे ही माता के साथ किया था, तो जिसमें इन दोनों ने मिलकर ये मर्डर किया। लड़की को हमने कल नियमानुसार अदालत से परमिशन लेकर अरेस्ट कर लिया और आज हम उसको पेश अदालत करेंगे, जिसका 3 दिन का रिमांड लिखा है और 3 दिन का रिमांड मांगा है। और लड़के की हम तलाश रात को भी हमने काफ़ी तलाश की है और दूसरे क्या क्या निकलेगा अभी आगे और रिमांड पे लिया जाएगा इसको और उसको भी तलाश करके जल्दी पकड़ के और इसकी जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर इसके फादर नहीं है? इस लड़की के फादर 2007 या 13 में एक्सपायर हो चुके थे और इनके परिवार में केवल माँ ही बड़ी थी और ऐसे ही इसके मामा और मामी एक्सपायर हो चुके हैं। उनके भी 4 बच्चे हैं, 2 लड़के और 2 लड़कियाँ और इनका पारिवारिक डिस्प्यूट चल रहा था पहले से। खबर बेहद ही खौफनाक ते बड़ी ही दुखदाई है कि आखिरकार एक कलयुगी धी ने कर दिता जिहा कारा। ईयरफोन की तार दे नाल ही उसने अपनी मां ते अपने भरा नूं मौत दे घाट उतार दिता।
ਖਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਮਨਾ ਨਗਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਗਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਾਜਲ ਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਮਾਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਹਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਹਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਧੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਝਗੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਖੋਂ ਉਸਨੇ ਜੰਮਿਆ 9 ਮਹੀਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਯਮਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਗਰ ਦੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 2 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਾਜਲ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਜਲ ਦਾ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਜਲ ਨੇ ਈਅਰਫੋਨ ਦੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਜਲ ਦਾ ਮਮੇਰਾ ਭਰਾ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਕਾਜਲ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਜਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਤਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ 7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਾਜਲ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਰੀਬ 4 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਜਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹਲੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ है। करीब 4 बजे के आसपास मेरे चौकी इंचार्ज SI निर्मल का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है और 2 डबल मर्डर हुआ है। मैं तुरंत मौका पे गया जहाँ पर मुझे SI निर्मल व उसके साथी कर्मचारी और लड़की काजल 3-4 और पड़ोसी हाजिर मिले। जो मौका देखा और मौका देखने के बावजूद लड़की ने ये कहा कि हमारे घर में चोरी हो गई थी, मैं बाहर गई थी और पीछे से चोरी हो गई और हमारा मर्डर हो गया। जो हमने तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन करी वहाँ पर मौके पे जांच करी है सारी, सीन ऑफ क्राइम टीम बुलाई है, DSP साहब आए थे मौके पे और उच्च अधिकारीगण से पूरी दिशा देकर हमने अपने इन्वेस्टिगेशन करी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सीन ऑफ क्राइम टीम के मौका के मुलाजा के बाद पाया गया कि लड़की ने ही यह साजिश रची थी और अपने ममेरे भाई के साथ मिलकर पहले अपनी माता का मर्डर किया और उसके बाद अपने भाई का मर्डर किया। क्योंकि जब माता का मर्डर किया उस टाइम भाई बाहर था। जैसे भाई घर में आया तो उसका सिर पे चोट मारी और उसको नीचे गिरा लिया और इसके ममेरे भाई ने तो मुंह पे कपड़ा बांध कर उसका गला घोट दिया और इसने पाँव पकड़े थे और ऐसे ही माता के साथ किया था, तो जिसमें इन दोनों ने मिलकर ये मर्डर किया। लड़की को हमने कल नियमानुसार अदालत से परमिशन लेकर अरेस्ट कर लिया है और आज हम उसको पेश अदालत करेंगे, जिसका 3 दिन का रिमांड लिखा है और 3 दिन का रिमांड मांगा है। और लड़के की हम तलाश रात को भी हमने काफ़ी तलाश की है और लड़के को इसकी निशानदेही पे आके
गिरफ्तार करेंगे और वारदात में प्रयोग किए गया असला वगैरह, रॉड वगैरह जो भी हैं वो बरामद करेंगे। घर से कुछ सामान गायब है वो भी बरामद किया जाएगा। सर इसमें कारण क्या रहा और मर्डर किस तरीके से किया? मर्डर इस लड़की का माँ और भाई के साथ झगड़ा रहता था। ये पहले भी घर से निकल गई थी। ये थोड़ा बॉय जेंडर टाइप है, लड़कों की भाषा में बोलती है, जिस कारण इनका डिस्प्यूट था काफ़ी परिवार में, शादियों को लेकर, उसको लेकर। और जो दूसरा लड़का था इसका मेरा भाई, उनका प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था। अभी इन्वेस्टिगेशन है, चल रही है, देखते हैं क्या क्या निकलेगा अभी आगे। और रिमांड पे लिया जाएगा इसको और उसको भी तलाश करके जल्दी पकड़ के और इसकी जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर इसके फादर नहीं है? इस लड़की के फादर 2007 या 13 में एक्सपायर हो चुके थे और इनके परिवार में केवल माँ ही बड़ी थी। और ऐसे ही इसके मामा और मामी एक्सपायर हो चुके हैं। उनके भी 4 बच्चे हैं, 2 लड़के और 2 लड़कियाँ। और इनका पारिवारिक डिस्प्यूट चल रहा था पहले से। ਖਬਰ ਬੇहद ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਲਯੁਗੀ ਧੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਾ। ਈਅਰਫੋਨ ਦੀ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਮਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਗਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਾਜਲ ਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਮਾਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਹਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਹਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਧੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਝਗੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਖੋਂ ਉਸਨੇ ਜੰਮਿਆ 9 ਮਹੀਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਯਮਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਗਰ ਦੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 2 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਾਜਲ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਜਲ ਦਾ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਜਲ ਨੇ ਈਅਰਫੋਨ ਦੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਜਲ ਦਾ ਮਮੇਰਾ ਭਰਾ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਕਾਜਲ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਜਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਤਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ 7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਾਜਲ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਰੀਬ 4 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਜਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹਲੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। करीब 4 बजे के आसपास मेरे चौकी इंचार्ज SI निर्मल का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है और 2 डबल मर्डर हुआ है। मैं तुरंत मौका पे गया, जहाँ पर मुझे SI निर्मल व उसके साथी कर्मचारी और लड़की काजल 3-4 और पड़ोसी हाजिर मिले। जो मौका
देखा और मौका देखने के बावजूद लड़की ने ये कहा कि हमारे घर में चोरी हो गई थी, मैं बाहर गई थी और पीछे से चोरी हो गया, हमारा मर्डर हो गया। जो हमने तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन करी वहाँ पर मौके पे जांच करी है सारी, सीन ऑफ क्राइम टीम बुलाई है, डीएसपी साहब आए थे मौके पे और उच्च अधिकारीगण से पूरी दिशा देकर हमने अपने इन्वेस्टिगेशन करी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सीन ऑफ क्राइम टीम के मौका के मुलाजा के बाद पाया गया कि लड़की ने ही यह साजिश रची थी और अपने मेरे भाई के साथ मिलकर पहले अपनी माता का मर्डर किया और उसके बाद अपने भाई का मर्डर किया। क्योंकि जब माता का मर्डर किया उस टाइम भाई बाहर था, जैसे भाई घर में आया तो उसका सिर पे चोट मारी और उसको नीचे गिरा लिया और मेरे भाई ने तो मुंह पे कपड़ा बांध कर उसका गला घोट दिया और इसने पाँव पकड़े थे और ऐसे ही माता के साथ किया था, तो जिसमें इन दोनों ने मिलकर ये मर्डर किया। लड़की को हमने कल नियमानुसार अदालत से परमिशन लेकर अरेस्ट कर लिया और आज हम उसको पेश अदालत करेंगे, जिसका 3 दिन का रिमांड लिखा है और 3 दिन का रिमांड मांगा है। और लड़के की हम तलाश, रात को भी हमने काफ़ी तलाश की है और लड़के को इसकी निशानदेही पे आके गिरफ्तार करेंगे और वारदात में प्रयोग किए गया असला वगैरह, रॉड वगैरह जो भी हैं वो बरामद करेंगे। घर से कुछ सामान गायब है वो भी बरामद किया जाएगा। सर, इसमें कारण क्या रहा और मर्डर किस तरीके से किया? मर्डर इस लड़की का माँ और भाई के साथ झगड़ा रहता था, ये पहले भी घर से निकल गई थी, ये थोड़ा बॉय जेंडर टाइप है, लड़कों की भाषा में बोलती है, जिस कारण इनका डिस्प्यूट था काफ़ी परिवार में, शादियों को लेकर, उसको लेकर। और जो दूसरा लड़का था इसका मेरा भाई, उनका प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था। अभी इन्वेस्टिगेशन है, चल रही है, देखते हैं क्या क्या निकलेगा अभी आगे और रिमांड पे लिया जाएगा इसको और उसको भी तलाश करके जल्दी पकड़ के और इसकी जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर, इसके फादर नहीं है? इस लड़की के फादर 2007 या 13 में एक्सपायर हो चुके थे और इनके परिवार में केवल माँ ही बड़ी थी और ऐसे ही इसके मामा और मामी एक्सपायर हो चुके हैं। उनके भी 4 बच्चे हैं, 2 लड़के और 2 लड़कियाँ, और इनका पारिवारिक डिस्प्यूट चल रहा था पहले से। खबर बेहद ही खौफनाक ते बड़ी ही दुखदाई है कि आखिरकार एक कलयुगी धी ने कर ਦਿੱਤਾ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਾ। ਈਅਰਫੋਨ ਦੀ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਮਨਾ ਨਗਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਗਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਾਜਲ ਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਮਾਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਹਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਹਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਧੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਝਗੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਖੋਂ ਉਸਨੇ ਜੰਮਿਆ 9 ਮਹੀਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਯਮਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਗਰ ਦੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 2 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਾਜਲ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਜਲ ਦਾ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਜਲ ਨੇ ਈਅਰਫੋਨ ਦੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਜਲ ਦਾ ਮਮੇਰਾ ਭਰਾ
ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਕਾਜਲ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਜਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਤਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ 7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਾਜਲ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਰੀਬ 4 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਜਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹਲੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। करीब 4 बजे के आसपास मेरे चौकी इंचार्ज SI निर्मल का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है और 2 डबल मर्डर हुआ है। मैं तुरंत मौका पे गया, जहाँ पर मुझे SI निर्मल व उसके साथी कर्मचारी और लड़की काजल 3-4 और पड़ोसी हाजिर मिले। जो मौका देखा और मौका देखने के बावजूद लड़की ने ये कहा कि हमारे घर में चोरी हो गई थी, मैं बाहर गई थी और पीछे से चोरी हो गई और हमारा मर्डर हो गया। जो हमने तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन करी, वहाँ पर मौके पे जांच करी है सारी, सीन ऑफ क्राइम टीम बुलाई है, DSP साहब आए थे मौके पे और उच्च अधिकारीगण से पूरी दिशा देकर हमने अपने इन्वेस्टिगेशन करी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सीन ऑफ क्राइम टीम के मौका के मुलाजा के बाद पाया गया कि लड़की ने ही यह साजिश रची थी और अपने मेरे भाई के साथ मिलकर पहले अपनी माता का मर्डर किया और उसके बाद अपने भाई का मर्डर किया। क्योंकि जब माता का मर्डर किया उस टाइम भाई बाहर था, जैसे भाई घर में आया तो उसका सिर पे चोट मारी और उसको नीचे गिरा लिया और इसके मेरे भाई ने तो मुंह पे कपड़ा बांध कर उसका गला घोट दिया और इसने पाँव पकड़े थे और ऐसे ही माता के साथ किया था, तो जिसमें इन दोनों ने मिलकर ये मर्डर किया। लड़की को हमने कल नियमानुसार अदालत से परमिशन लेकर अरेस्ट कर लिया है और आज हम उसको पेश अदालत करेंगे, जिसका 3 दिन का रिमांड लिखा है और 3 दिन का रिमांड मांगा है। और लड़के की हम तलाश, रात को भी हमने काफ़ी तलाश की है और लड़के को इसकी निशानदेही पे आके गिरफ्तार करेंगे और वारदात में प्रयोग किए गया असला वगैरह, रॉड वगैरह जो भी हैं वो बरामद करेंगे। घर से कुछ सामान गायब है वो भी बरामद किया जाएगा। सर, इसमें कारण क्या रहा और मर्डर किस तरीके से किया? मर्डर इस लड़की का माँ और भाई के साथ झगड़ा रहता था। ये पहले भी घर से निकल गई थी। ये थोड़ा बॉय जेंडर टाइप है, लड़कों की भाषा में बोलती है, जिस कारण इनका डिस्प्यूट था काफ़ी परिवार में, शादियों को लेकर, उसको लेकर। और जो दूसरा लड़का था इसका मेरा भाई, उनका प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था। अभी इन्वेस्टिगेशन है, चल रही है, देखते हैं क्या क्या निकलेगा अभी आगे और रिमांड पे लिया जाएगा इसको और उसको भी तलाश करके जल्दी पकड़ के और इसकी जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर, इसके फादर नहीं है? इस लड़की के फादर 2007 या 13 में एक्सपायर हो चुके थे और इनके परिवार में केवल माँ ही बड़ी थी और ऐसे ही इसके मामा और मामी एक्सपायर हो चुके हैं। उनके भी 4 बच्चे हैं, 2 लड़के और 2 लड़कियाँ, और इनका पारिवारिक डिस्प्यूट चल रहा था पहले से। खबर बेहद ही खौफनाक ते बड़ी ही दुखदाई है कि आखिरकार एक कलयुगी धी ने कर दिता जिहा कारा। ईयरफोन की तार दे नाल ही उसने अपनी मां ते अपने भरा नूं मौत दे घाट उतार दिता। खबर इस तरह दस दी कि तुहानूं यमुना नगर ते आजाद नगर की रहन वाली काजल ने मामूली झगड़े नूं लैके अपनी मां ते अपने 24 साल के भरा नूं मौत दे घाट उतार दिता। इस कतल विच उसने अपने मामे दे मुंडे दा भी सहारा लिया, फिर पुलिस नूं गुमराह करन दी कोशिश भी की। जांच तो बाद पुलिस ने दोषी बेटी नूं तां गिरफ्तार कर लिया, पर मामे दा जिहड़ा मुंडा उसदी भाल हले जारी है।
ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਹਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਧੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਝਗੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਖੋਂ ਉਸਨੇ ਜੰਮਿਆ 9 ਮਹੀਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਗਰ ਦੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 2 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਾਜਲ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਜਲ ਦਾ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਜਲ ਨੇ ਈਅਰਫੋਨ ਦੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਜਲ ਦਾ ਮਮੇਰਾ ਭਰਾ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਕਾਜਲ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਜਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਤਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ 7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਾਜਲ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਰੀਬ 4 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਜਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹਲੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। करीब 4 बजे के आसपास मेरे चौकी इंचार्ज SI निर्मल का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है और 2 डबल मर्डर हुआ है। मैं तुरंत मौका पे गया जहाँ पर मुझे SI निर्मल व उसके साथी कर्मचारी और लड़की काजल 3-4 और पड़ोसी हाजिर मिले। जो मौका देखा और मौका देखने के बावजूद लड़की ने ये कहा कि हमारे घर में चोरी हो गई थी, मैं बाहर गई थी और पीछे से चोरी हो गई और हमारा मर्डर हो गया। जो हमने तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन करी वहाँ पर मौके पे जांच करी है सारी, सीन ऑफ क्राइम टीम बुलाई है, DSP साहब आए थे मौके पे और उच्च अधिकारीगण से पूरी दिशा देकर हमने अपने इन्वेस्टिगेशन करी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सीन ऑफ क्राइम टीम के मौका के मुलाजा के बाद पाया गया कि लड़की ने ही यह साजिश रची थी और अपने मेरे भाई के साथ मिलकर पहले अपनी माता का मर्डर किया और उसके बाद अपने भाई का मर्डर किया। क्योंकि जब माता का मर्डर किया उस टाइम भाई बाहर था। जैसे भाई घर में आया तो उसका सिर पे चोट मारी और उसको नीचे गिरा लिया और इसके मेरे भाई ने तो मुंह पे कपड़ा बांध कर उसका गला घोट दिया और इसने पाँव पकड़े थे और ऐसे ही माता के साथ किया था, तो जिसमें इन दोनों ने मिलकर ये मर्डर किया है। लड़की को हमने कल नियमानुसार अदालत से परमिशन लेकर अरेस्ट कर लिया है और आज हम उसको पेश अदालत करेंगे, जिसका 3 दिन का रिमांड लिखा है और 3 दिन का रिमांड मांगा है। और लड़के की हम तलाश रात को भी हमने काफ़ी तलाश की है और लड़के को इसकी निशानदेही पे आके गिरफ्तार करेंगे और वारदात में प्रयोग किए गया असला वगैरह, रॉड वगैरह जो भी हैं वो बरामद करेंगे। घर से कुछ सामान गायब है वो भी बरामद किया जाएगा। सर, इसमें कारण क्या रहा और मर्डर किस तरीके से किया? मर्डर इस लड़की का माँ और भाई के साथ झगड़ा रहता था। ये पहले भी घर से निकल गई थी। ये थोड़ा बॉय जेंडर टाइप है और लड़कों की भाषा में बोलती है।
जिस कारण इनका डिस्प्यूट था काफ़ी परिवार में, शादियों को लेकर, उसको लेकर। और जो दूसरा लड़का था इसका मेरा भाई, उनका प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था। अभी इन्वेस्टिगेशन है, चल रही है, देखते हैं क्या क्या निकलेगा अभी आगे। और रिमांड पे लिया जाएगा इसको, और उसको भी तलाश करके जल्दी पकड़ के और इसकी जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर इसके फादर नहीं है? इस लड़की के फादर 2007 या 13 में एक्सपायर हो चुके थे, और इनके परिवार में केवल माँ ही बड़ी थी। और ऐसे ही इसके मामा और मामी एक्सपायर हो चुके हैं। उनके भी 4 बच्चे हैं, 2 लड़के और 2 लड़कियाँ। और इनका पारिवारिक डिस्प्यूट चल रहा था पहले से। खबर बेहद ही खौफनाक ते बड़ी ही दुखदाई है कि आखिरकार एक कलयुगी धी ने कर दिता अजिहा कारा। ईयरफोन ਦੀ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਮਨਾ ਨਗਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਗਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਾਜਲ ਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਮਾਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਹਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਹਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਧੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਝਗੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਖੋਂ ਉਸਨੇ ਜੰਮਿਆ 9 ਮਹੀਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਯਮਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਗਰ ਦੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 2 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਾਜਲ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਜਲ ਦਾ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਜਲ ਨੇ ਈਅਰਫੋਨ ਦੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਜਲ ਦਾ ਮਮੇਰਾ ਭਰਾ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਕਾਜਲ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਜਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਤਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ 7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਾਜਲ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਰੀਬ 4 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਜਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹਲੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। करीब 4 बजे के आसपास मेरे चौकी इंचार्ज SI निर्मल का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है और 2 डबल मर्डर हुआ है। मैं तुरंत मौका पे गया जहाँ पर मुझे SI निर्मल व उसके साथी कर्मचारी और लड़की काजल 3-4 और पड़ोसी हाजिर मिले। जो मौका देखा और मौका देखने के बावजूद लड़की ने ये कहा कि हमारे घर में चोरी हो गई थी, मैं बाहर गई थी और पीछे से चोरी हो गई और हमारा मर्डर हो गया। जो हमने तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन करी वहाँ पर मौके पे जांच करी है सारी, सीन ऑफ क्राइम टीम बुलाई है, DSP साहब आए थे मौके पे और उच्च अधिकारीगण से पूरी दिशा देकर हमने अपने इन्वेस्टिगेशन करी
और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सीन ऑफ क्राइम टीम के मौका के मुलाजा के बाद पाया गया कि लड़की ने ही यह साजिश रची थी और अपने मेरे भाई के साथ मिलकर पहले अपनी माता का मर्डर किया और उसके बाद अपने भाई का मर्डर किया। क्योंकि जब माता का मर्डर किया उस टाइम भाई बाहर था। जैसे भाई घर में आया तो उसका सिर पे चोट मारी और उसको नीचे गिरा लिया और इसके मेरे भाई ने तो मुंह पे कपड़ा बांध कर उसका गला घोट दिया और इसने पाँव पकड़े थे और ऐसे ही माता के साथ किया था। तो जिसमें इन दोनों ने मिलकर ये मर्डर किया। लड़की को हमने कल नियमानुसार अदालत से परमिशन लेकर अरेस्ट कर लिया और आज हम उसको पेश अदालत करेंगे, जिसका 3 दिन का रिमांड लिखा है और 3 दिन का रिमांड मांगा है। और लड़के की हम तलाश रात को भी हमने काफ़ी तलाश की है और लड़के को इसकी निशानदेही पे आके गिरफ्तार करेंगे और वारदात में प्रयोग किए गया असला वगैरह, रॉड वगैरह जो भी हैं वो बरामद करेंगे। घर से कुछ सामान गायब है वो भी बरामद किया जाएगा। सर, इसमें कारण क्या रहा और मर्डर किस तरीके से किया? मर्डर इस लड़की का माँ और भाई के साथ झगड़ा रहता था। ये पहले भी घर से निकल गई थी। ये थोड़ा बॉय जेंडर टाइप है, लड़कों की भाषा में बोलती है, जिस कारण इनका डिस्प्यूट था काफ़ी परिवार में, शादियों को लेकर, उसको लेकर। और जो दूसरा लड़का था इसका मेरा भाई, उनका प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था। अभी इन्वेस्टिगेशन है, चल रही है, देखते हैं क्या क्या निकलेगा अभी आगे और रिमांड पे लिया जाएगा इसको और उसको भी तलाश करके जल्दी पकड़ के और इसकी जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर, इसके फादर नहीं है? इस लड़की के फादर 2007 या 13 में एक्सपायर हो चुके थे और इनके परिवार में केवल माँ ही बड़ी थी और ऐसे ही इसके मामा और मामी एक्सपायर हो चुके हैं। उनके भी 4 बच्चे हैं, 2 लड़के और 2 लड़कियाँ और इनका पारिवारिक डिस्प्यूट चल रहा था पहले से। खबर बेहद ही खौफनाक ते बड़ी ही दुखदाई है कि आखिरकार एक कलयुगी धी ने कर दिता जिहा कारा। ईयरफोन ਦੀ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਮਨਾ ਨਗਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਗਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਾਜਲ ਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਮਾਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਹਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਹਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਧੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਝਗੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਖੋਂ ਉਸਨੇ ਜੰਮਿਆ 9 ਮਹੀਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਯਮਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਗਰ ਦੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 2 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਾਜਲ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਜਲ ਦਾ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਜਲ ਨੇ ਈਅਰਫੋਨ ਦੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਜਲ ਦਾ ਮਮੇਰਾ ਭਰਾ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਕਾਜਲ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਜਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਘਰ ਦੀ
ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਤਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ 7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਾਜਲ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਰੀਬ 4 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਜਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹਲੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। करीब 4 बजे के आसपास मेरे चौकी इंचार्ज SI निर्मल का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है और 2 डबल मर्डर हुआ है। मैं तुरंत मौका पे गया, जहाँ पर मुझे SI निर्मल व उसके साथी कर्मचारी और लड़की काजल 3-4 और पड़ोसी हाजिर मिले। जो मौका देखा और मौका देखने के बावजूद लड़की ने ये कहा कि हमारे घर में चोरी हो गई थी, मैं बाहर गई थी और पीछे से चोरी हो गई और हमारा मर्डर हो गया। जो हमने तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन करी, वहाँ पर मौके पे जांच करी है सारी, सीन ऑफ क्राइम टीम बुलाई है, DSP साहब आए थे मौके पे और उच्च अधिकारीगण से पूरी दिशा देकर हमने अपने इन्वेस्टिगेशन करी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सीन ऑफ क्राइम टीम के मौका के मुलाजा के बाद पाया गया कि लड़की ने ही यह साजिश रची थी और अपने ममेरे भाई के साथ मिलकर पहले अपनी माता का मर्डर किया और उसके बाद अपने भाई का मर्डर किया। क्योंकि जब माता का मर्डर किया उस टाइम भाई बाहर था, जैसे भाई घर में आया तो उसका सिर पे चोट मारी और उसको नीचे गिरा लिया और इसके ममेरे भाई ने तो मुंह पे कपड़ा बांध कर उसका गला घोट दिया और इसने पाँव पकड़े थे और ऐसे ही माता के साथ किया था, तो जिसमें इन दोनों ने मिलकर ये मर्डर किया। लड़की को हमने कल नियमानुसार अदालत से परमिशन लेकर अरेस्ट कर लिया और आज हम उसको पेश अदालत करेंगे, जिसका 3 दिन का रिमांड लिखा है और 3 दिन का रिमांड मांगा है। और लड़के की हम तलाश, रात को भी हमने काफ़ी तलाश की है और लड़के को इसकी निशानदेही पे आके गिरफ्तार करेंगे और वारदात में प्रयोग किए गया असला वगैरह, रॉड वगैरह जो भी हैं वो बरामद करेंगे। घर से कुछ सामान गायब है वो भी बरामद किया जाएगा। सर, इसमें कारण क्या रहा और मर्डर किस तरीके से किया? मर्डर इस लड़की का माँ और भाई के साथ झगड़ा रहता था। ये पहले भी घर से निकल गई थी। ये थोड़ा बॉय जेंडर टाइप है, तो लड़कों की भाषा में बोलती है, जिस कारण इनका डिस्प्यूट था काफ़ी परिवार में, शादियों को लेकर, उसको लेकर। और जो दूसरा लड़का था इसका ममेरा भाई, उनका प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था। अभी इन्वेस्टिगेशन है, चल रही है, देखते हैं क्या क्या निकलेगा अभी आगे और रिमांड पे लिया जाएगा इसको और उसको भी तलाश करके जल्दी पकड़ के और इसकी जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर, इसके फादर नहीं है? इस लड़की के फादर 2007 या 13 में एक्सपायर हो चुके थे और इनके परिवार में केवल माँ ही बड़ी थी और ऐसे ही इसके मामा और मामी एक्सपायर हो चुके हैं। उनके भी 4 बच्चे हैं, 2 लड़के और 2 लड़कियाँ, और इनका पारिवारिक डिस्प्यूट चल रहा था पहले से। खबर बेहद ही खौफनाक ते बड़ी ही दुखदाई है कि आखिरकार एक कलयुगी धी ने कर दिता जिहा कारा। ईयरफोन की तार दे नाल ही उसने अपनी मां अते अपने भरा नूं मौत दे घाट उतार दिता। खबर इस तरह दस दी कि तुहानूं यमुना नगर ते आजाद नगर की रहन वाली काजल ने मामूली झगड़े नूं लैके अपनी मां अते अपने 24 साल के भरा नूं मौत दे घाट उतार दिता। इस कतल विच उसने अपने मामे दे मुंडे दा भी सहारा लिया, फिर पुलिस नूं गुमराह करन दी कोशिश भी की। जांच तो बाद पुलिस ने दोषी बेटी नूं तां गिरफ्तार कर लिया, पर मामे दा जिहड़ा मुंडा उसदी भाल हले जारी है। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਹਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਧੀ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਝਗੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ
ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਖੋਂ ਉਸਨੇ ਜੰਮਿਆ 9 ਮਹੀਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਗਰ ਦੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 2 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਾਜਲ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਜਲ ਦਾ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਜਲ ਨੇ ਈਅਰਫੋਨ ਦੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਜਲ ਦਾ ਮਮੇਰਾ ਭਰਾ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਕਾਜਲ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਜਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਤਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ 7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਾਜਲ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਰੀਬ 4 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਜਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹਲੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ है। करीब 4 बजे के आसपास मेरे चौकी इंचार्ज SI निर्मल का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है और 2 डबल मर्डर हुआ है। मैं तुरंत मौका पे गया, जहाँ पर मुझे SI निर्मल व उसके साथी कर्मचारी और लड़की काजल 3-4 और पड़ोसी हाजिर मिले। जो मौका देखा और मौका देखने के बावजूद लड़की ने ये कहा कि हमारे घर में चोरी हो गई थी, मैं बाहर गई थी और पीछे से चोरी हो गई और हमारा मर्डर हो गया। जो हमने तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन करी वहाँ पर मौके पे जांच करी है सारी, सीन ऑफ क्राइम टीम बुलाई है, DSP साहब आए थे मौके पे और उच्च अधिकारीगण से पूरी दिशा देकर हमने अपने इन्वेस्टिगेशन करी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सीन ऑफ क्राइम टीम के मौका के मुलाजा के बाद पाया गया कि लड़की ने ही यह साजिश रची थी और अपने ममेरे भाई के साथ मिलकर पहले अपनी माता का मर्डर किया और उसके बाद अपने भाई का मर्डर किया। क्योंकि जब माता का मर्डर किया उस टाइम भाई बाहर था। जैसे भाई घर में आया तो उसका सिर पे चोट मारी और उसको नीचे गिरा लिया और इसके ममेरे भाई ने तो मुंह पे कपड़ा बांध कर उसका गला घोट दिया और इसने पाँव पकड़े थे और ऐसे ही माता के साथ किया था, तो जिसमें इन दोनों ने मिलकर ये मर्डर किया। लड़की को हमने कल नियमानुसार अदालत से परमिशन लेकर अरेस्ट कर लिया और आज हम उसको पेश अदालत करेंगे, जिसका 3 दिन का रिमांड लिखा है और 3 दिन का रिमांड मांगा है। और लड़के की हम तलाश रात को भी हमने काफ़ी तलाश की है और लड़के को इसकी निशानदेही पे आके गिरफ्तार करेंगे और वारदात में प्रयोग किए गया असला वगैरह, रॉड वगैरह जो भी हैं वो बरामद करेंगे। घर से कुछ सामान गायब है वो भी बरामद किया जाएगा। सर, इसमें कारण क्या रहा और मर्डर किस तरीके से किया? मर्डर इस लड़की का माँ और भाई के साथ झगड़ा रहता था। ये पहले भी घर से निकल गई थी। ये थोड़ा बॉय जेंडर टाइप है, लड़कों की भाषा में बोलती है, जिस कारण इनका डिस्प्यूट था काफ़ी परिवार में, शादियों को लेकर, उसको लेकर। और जो दूसरा लड़का था इसका ममेरा भाई, उनका प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था। अभी इन्वेस्टिगेशन है, चल रही है, देखते हैं क्या क्या निकलेगा अभी आगे और रिमांड पे लिया जाएगा इसको और उसको भी तलाश करके जल्दी पकड़ के
और इसकी जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर इसके फादर नहीं है? इस लड़की के फादर 2007 या 13 में एक्सपायर हो चुके थे और इनके परिवार में केवल माँ ही बड़ी थी और ऐसे ही इसके मामा और मामी एक्सपायर हो चुके हैं। उनके भी 4 बच्चे हैं, 2 लड़के और 2 लड़कियाँ, और इनका पारिवारिक डिस्प्यूट चल रहा था पहले से। खबर बेहद ही खौफनाक ते बड़ी ही दुखदाई है कि आखिरकार एक कलयुगी धी ने कर दिता जिहा कारा। ईयरफोन ਦੀ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਮਨਾ ਨਗਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਗਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਾਜਲ ਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਮਾਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਹਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਹਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਧੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਝਗੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਖੋਂ ਉਸਨੇ ਜੰਮਿਆ 9 ਮਹੀਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਯਮਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਗਰ ਦੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 2 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਾਜਲ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਜਲ ਦਾ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਜਲ ਨੇ ਈਅਰਫੋਨ ਦੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਜਲ ਦਾ ਮਮੇਰਾ ਭਰਾ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਕਾਜਲ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਜਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਤਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ 7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਾਜਲ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਰੀਬ 4 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਜਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹਲੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। करीब 4 बजे के आसपास मेरे चौकी इंचार्ज SI निर्मल का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है और 2 डबल मर्डर हुआ है। मैं तुरंत मौका पे गया, जहाँ पर मुझे SI निर्मल व उसके साथी कर्मचारी और लड़की काजल 3-4 और पड़ोसी हाजिर मिले। जो मौका देखा और मौका देखने के बावजूद लड़की ने ये कहा कि हमारे घर में चोरी हो गई थी, मैं बाहर गई थी और पीछे से चोरी हो गई और हमारा मर्डर हो गया। जो हमने तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन करी, वहाँ पर मौके पे जांच करी है सारी। सीन ऑफ क्राइम टीम बुलाई है, DSP साहब आए थे मौके पे और उच्च अधिकारीगण से पूरी दिशा देकर हमने अपने इन्वेस्टिगेशन करी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सीन ऑफ क्राइम टीम के मौका के मुलाजा के बाद पाया गया कि लड़की ने ही यह साजिश रची थी और अपने मेरे भाई के साथ मिलकर पहले अपनी माता का मर्डर किया और उसके बाद अपने भाई
का मर्डर किया, क्योंकि जब माता का मर्डर किया उस टाइम भाई बाहर था। जैसे भाई घर में आया तो उसको सिर पे चोट मारी और उसको नीचे गिरा लिया, और मेरे भाई ने तो मुंह पे कपड़ा बांध कर उसका गला घोट दिया और इसने पाँव पकड़े थे, और ऐसे ही माता के साथ किया था। तो जिसमें इन दोनों ने मिलकर ये मर्डर किया। लड़की को हमने कल नियमानुसार अदालत से परमिशन लेकर अरेस्ट कर लिया है, और आज हम उसको पेश अदालत करेंगे, जिसका 3 दिन का रिमांड लिखा है, वो 3 दिन का रिमांड मांगा है। और लड़के की हम तलाश, रात को भी हमने काफ़ी तलाश की है, और लड़के को इसकी निशानदेही पे आके गिरफ्तार करेंगे, और वारदात में प्रयोग किए गया असला वगैरह, रॉड वगैरह जो भी हैं वो बरामद करेंगे। घर से कुछ सामान गायब है वो भी बरामद किया जाएगा। सर, इसमें कारण क्या रहा और मर्डर किस तरीके से किया? मर्डर, इस लड़की का माँ और भाई के साथ झगड़ा रहता था। ये पहले भी घर से निकल गई थी। ये थोड़ा बॉय जेंडर टाइप है, लड़कों की भाषा में बोलती है, जिस कारण इनका डिस्प्यूट था काफ़ी परिवार में, शादियों को लेकर, उसको लेकर। और जो दूसरा लड़का था इसका मेरा भाई, उनका प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था। अभी इन्वेस्टिगेशन है, चल रही है, देखते हैं क्या क्या निकलेगा अभी आगे, और रिमांड पे लिया जाएगा इसको, और उसको भी तलाश करके जल्दी पकड़ के और इसकी जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर, इसके फादर नहीं है? इस लड़की के फादर 2007 या 13 में एक्सपायर हो चुके थे, और इनके परिवार में केवल माँ ही बड़ी थी, और ऐसे ही इसके मामा और मामी एक्सपायर हो चुके हैं। उनके भी 4 बच्चे हैं, 2 लड़के और 2 लड़कियाँ, और इनका पारिवारिक डिस्प्यूट चल रहा था पहले से। खबर बेहद ही खौफनाक ते बड़ी ही दुखदाई है कि आखिरकार एक कलयुगी धी ने कर ਦਿੱਤਾ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਾ। ਈਅਰਫੋਨ ਦੀ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਮਨਾ ਨਗਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਗਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਾਜਲ ਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਮਾਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਹਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਹਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਧੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਝਗੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਖੋਂ ਉਸਨੇ ਜੰਮਿਆ, 9 ਮਹੀਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਯਮਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਗਰ ਦੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 2 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਾਜਲ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਜਲ ਦਾ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਜਲ ਨੇ ਈਅਰਫੋਨ ਦੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਜਲ ਦਾ ਮਮੇਰਾ ਭਰਾ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਕਾਜਲ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਜਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਤਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ 7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰ ਕਾਜਲ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਰੀਬ 4 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਜਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹਲੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। करीब 4 बजे के आसपास मेरे चौकी इंचार्ज SI निर्मल का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है और 2 डबल मर्डर हुआ है। मैं तुरंत मौका पे गया, जहाँ पर मुझे SI निर्मल व उसके साथी कर्मचारी और लड़की काजल 3-4 और पड़ोसी हाजिर मिले। जो मौका देखा और मौका देखने के बावजूद लड़की ने ये कहा कि हमारे घर में चोरी हो गई थी, मैं बाहर गई थी और पीछे से चोरी हो गई और हमारा मर्डर हो गया। जो हमने तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन करी, वहाँ पर मौके पे जांच करी है सारी, सीन ऑफ क्राइम टीम बुलाई है, DSP साहब आए थे मौके पे और उच्च अधिकारीगण से पूरी दिशा देकर हमने अपने इन्वेस्टिगेशन करी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सीन ऑफ क्राइम टीम के मौका के मुलाजा के बाद पाया गया कि लड़की ने ही यह साजिश रची थी और अपने मेरे भाई के साथ मिलकर पहले अपनी माता का मर्डर किया और उसके बाद अपने भाई का मर्डर किया। क्योंकि जब माता का मर्डर किया उस टाइम भाई बाहर था, जैसे भाई घर में आया तो उसका सिर पे चोट मारी और उसको नीचे गिरा लिया और इसके मेरे भाई ने तो मुंह पे कपड़ा बांध कर उसका गला घोट दिया और इसने पाँव पकड़े थे और ऐसे ही माता के साथ किया था। तो जिसमें